ایران کی ملٹی وار ہیڈ میزائلوں سے حملے جاری ہیں اور ایران نے اسرائیل اور یو ایس اے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کس طرح سے اس کی ساپلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ اب پاکستان درمیان میں آ چکا ہے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ملاقات ہونے والی ہے ایرانی اسپیکر کے ساتھ، اور امریکہ کے مختلف نمائندے کے وہاں پر موجود ہوں گے ہفتے کے روز۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کس طرف جائے گی اور کیا پاکستان کامیاب ہو سکے گا؟ بہت شکریہ شہربانو ایوان صاحبہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیے، کچھ کلیدی نکات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت جنگ کن کن کے ہاتھوں میں ہے۔ کل تک جب جنگ شروع ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم چند دنوں میں اپنے اہداف حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ تمام ہو جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا ایسا ہوا نہیں، کیونکہ ایران پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو پھر یہ پورے خطے کی جنگ ہوگی، اس میں پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، جن جن ممالک سے ہمارے ساتھ ناانصافی کی جائے گی، ہم پر اٹیک کیا جائے گا، ہم کسی بھی ایک ملک کو سالم نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ پچھلے 12 دن کی جنگ میں ایران نے بہت زیادہ رعایت کی، بہت زیادہ خیال رکھا۔ حالانکہ ان 12 دن کی جنگ کے اندر بھی جب یہ اسرائیل پر حملہ کرتے تھے تو تمام میزائل انٹرسپٹ ہوتے تھے خلیجی ممالک سے، اور اب تو انتہا ہو گئی نا، اب تو حملہ ہی خلیجی ممالک سے شروع ہوا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت اور ان کے ساتھ جو 5-6 جنرل شہید ہوئے، آپ ان کے یعنی آپ اندازہ کیجئے جو ان کی رہائش گاہ پر جو میزائل مارے گئے وہ 200 سے 250 مائلز کے فاصلے سے مارے گئے۔ تو 200 سے 250 مائلز کا فاصلہ اسرائیل کا نہیں بنتا ہے، نہ ہی ڈیگو گارسیا کا بنتا ہے، اور نہ ہی وہ قبرص کا بنتا ہے، اور نہ ہی وہ جہاں ان کے جہاز کھڑے ہوئے تھے وہاں کا بنتا ہے، وہ فاصلہ خلیجی ممالک کا بنتا ہے۔ تو خلیجی ممالک کو یہ بہت دفعہ وارن کیا گیا، سمجھایا گیا کہ ان معاملات میں آپ نہ پڑیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایران نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو اب کی دفعہ ہم کسی قسم کی مراعات یا رعایت نہیں کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ جنگ پورے خطے میں پھیل گئی اور ٹرمپ کے ہاتھ سے یہ جنگ نکل گئی۔ ٹرمپ کے ہاتھ سے اس طرح سے نکلی کہ ابھی آپ دیکھیے کہ ایران آنکھ کے مقابلے میں آنکھ، ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، اور ٹانگ کے مقابلے میں ٹانگ کا جواب دے رہا ہے۔ جس بھی انرجی کے سیکٹر کو یہ ہٹ کرتے ہیں، اگلے دن ایران حیفا سے لے کر قطر تک تمام انرجی سیکٹرز کو ہٹ کرتا ہے۔ ابھی جو ٹرمپ صاحب اپنے بیان سے 48 گھنٹے کے بیانیے سے جو بیک فٹ پر آئے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوئی کہ ایران نے جتنی تھریٹس ایران نے یو ایس کو اور اسرائیل کو دی تھی وہ عملی بنا کر دکھائی انہوں نے، اور کہا کہ اگر اس خطے میں ہمارے لیے امن نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی امن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو بیک فٹ پہ آنا پڑا، اور دوسری وجہ اس ریسنٹ ایرا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ اسکیم ہوا ہے۔ ٹرمپ اس جنگ کے اندر بھی اپنے اور اپنے خاندان کے مفادات کی تلاش میں ہے، کیونکہ انسانیت نام کی تو چیز اس شخص کے اندر ہے نہیں۔ اس ریسنٹ ایرا کے اندر دیکھیے کیا ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا اپنے تمام خاندان کے لوگوں سے، اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ آئل کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، میں منڈے کو یہ اعلان کروں گا کہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا۔ حالانکہ یہ ٹرمپ چند دن پہلے تک، یعنی 2 دن پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے اندر ہم نے سب کو ایلیمنیٹ کر دیا، مذاکرات کرنے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں ہے، اور یہ میرے لیے بڑی خوشائن سچویشن ہے۔ اور پیر کے دن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے تمام مذاکرات ایران سے جاری ہیں، بہت اچھی کنکریٹ سولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، سیز فائر ہو گیا۔ یہ ساری باتوں کا مطلب یہ تھا کہ اپنے خاندان کو اور اپنے احباب کو اس نے یہ کہا کہ آپ بلینز آف ڈالرز کے اندر آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیجئے گا میرے بیان کے فوراً بعد، چونکہ تیل کی قیمت نیچے آئے گی۔ اور آپ نے دیکھا ٹرمپ کے اس بیان کے بعد تیل کی قیمت جو خام تیل کی 115 سے سیدھا 95-94 ڈالر کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی، یعنی 17, 18 اور 20% کا فاصلہ آ گیا۔ تو اسی دوران ٹرمپ اور اس کے خاندان نے تیل کے اندر اور انرجی کے سیکٹر کے اندر سرمایہ گزاری کی، اور اب یہ دیکھیں دوبارہ یہ 95 سے نکل کر 104 اور چند 1-2 دن کے اندر دوبارہ 115 اور 20 پہ چلا جائے گا۔ تو بلینز آف ڈالر کا اسکیم ہوا ہے، نہ صرف یہ تیل کے انرجی سیکٹر کے اندر اسکیم۔ اس کے بیان کے بعد انہوں نے کچھ شیئرز پہلے بھی لے لیے تھے، اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیے گا میری اس بات پر ریسرچ کریں، کچھ شیئرز جو دوسرے سیکٹرز کے اندر ہیں ان کو پہلے خرید لیا کیونکہ وہ نیچے آ گئے تھے، سستے میں انہیں خرید لیا، اور جب ٹرمپ نے سیز فائر کا بیان دیا تو وہ 20-25% ان کی ہائپ کریٹ ہو گئی، اور وہ ہائپ کر کے اوپر چلے گئے جم کر کے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو وہیں بیچ دیا، جو شیئر پہلے خریدے ہوئے تھے ان کو وہاں بیچا، اس سے اربوں ڈالر کمائے، اور اس بیان کے بعد جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں تو تیل کے اندر انویسٹ کیا، اسی پیسے کو کمائے ہوئے اب یہ تیل کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور دیکھیں گے منڈی لاسٹ تک جو ہے وہ 115-20 پہ چلی جائے گی تو پھر بیچ دیں گے۔ اتنا بڑا ٹریڈنگ اسکیم تاریخ میں، اتنا بڑا ٹریڈنگ اسکیم کسی نے نہیں کیا ہوگا، انسانیت سے عاری آدمی ہے۔ نمبر 2، ایران نے کیا کیا، دیکھیں آپ اس جنگ کو عام سچویشن میں نہیں دیکھیے گا کہ 2 ممالک کے درمیان ہو رہی ہے۔ ایران کا سب سے بڑا کارنامہ اب تک یہ ہے جو سامنے آیا ہے، اسرائیل اور امریکہ کو جواب دینے کے علاوہ عراق کے اندر سے نیٹو اور امریکہ
की तमाम अफवाज का इनखला हो गया है। बिल्कुल। विक्टोरिया एयरबेस जो इनका बगदाद में था, क्योंकि एनुल असद तो इन्होंने खाली कर दिया था माजरत चाहता हूँ। विक्टोरिया एयरबेस जो इनका इराक में मौजूद था, बगदाद में सबसे बड़ा, वहां की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, उन्होंने और ईरान ने उस पर मुसलसल अटैक किए, और इस कदर अटैक किए कि कल रात को नेटो और अमेरिका की तमाम फोर्सेस ने उसे खाली कर दिया। खाली करके वो उर्दून की तरफ और सीरिया की तरफ मूव हो गए। तो ये ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी, यानी ईरान के फ्रंट पर जो मुल्क सबसे करीब था, इराक, वो खाली हो गया, यहां से अमेरिका निकल गया। ये इराक की बहुत बड़ी नाकामी। बहरीन के ऊपर अटैक कर करके उनका जो इराक का जो नेवल सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया पूरा। बहरीन इस वक्त बहरीन की बादशाहत के पांव लड़खड़ा रहे हैं कि हमारा मुल्क कहीं हमारे लोग हमारे खिलाफ बगावत न कर दें। तो यूएई का हाल आपने देखा, दीगर ममालिक का हाल आपने देखा। अभी भी मैं कुछ वीडियो देख रहा हूं जो इराक से मुझे मौसूल हो रही हैं, कुवैत के अंदर से अभी भी मिसाइल ईरान के ऊपर हिट किए जा रहे हैं, और फिर बरादर इस्लामी ममालिक ये कह रहे हैं कि ईरान हम पे हमला ना करे। यानी कुवैत के अंदर से, यानी सऊदी अरबिया के अंदर से, इमारात के अंदर से मुसलसल कार्रवाइयां हो रही हैं, और फिर ये जुमला दिया जाता है कि हमें हिट ना करे। तो आप बरादर मुसलमान ममालिक रहे कहां हैं, मेरा सवाल ये है आपसे। और तो अभी सारे सिनेरियो के अंदर आपने मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं, अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स को फाल करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि मुज़ाकरात ईरान 2015 से इनके साथ करते हुए आ रहा है, जिसमें जेसीपीओ के अंदर से पहले अमेरिका निकला, फिर यूरोप निकला, फिर लास्ट टाइम 12 रोजा जंग से पहले इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाकर खंजर मारा गया पीठ पर, और फिर दोबारा अभी ओमान के साथ बिठाया गया, ओमान की सालिसी के अंदर फिर इनकी पीठ पर खंजर गोपा गया। तो क्या भरोसा है और क्या यकीन है अमेरिका के ऊपर के पाकिस्तान को बिठाकर पाकिस्तान और ईरान दोनों की पीठ में खंजर न गोपे? तो ईरान के लिए ये बड़ा सख्त मरहला है। ईरान ने कहा मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं अभी भी, लेकिन उसके लिए हमारे 6 नुकात हैं। मिसाल के तौर पर पहला नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जंगबंदी जमानत के साथ हो, दोबारा ये जुर्रत और जसारत अमेरिका न करे, इसराइल न करे हम पर हमला करने की। ईरान की जानिब से जो मीजल्स का इस्तेमाल किया गया वो सारी दुनिया ने देखा, और जिस तरह से ईरान की जानिब से डट कर खड़ा रहा, मतलब हमने देखा कि एक के बाद एक ईरान जो है वो जवाबी हमले देता रहा। हमने रशिया का एक बयान सामने आया है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर का, उनकी जानिब से कहना है कि ईरान ने अभी अपने जो बेस्ट मीजल्स हैं, मीजल सिस्टम, वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए, और वो ऐसी उनके पास क्वालिटी है और इस तरह के तबाकुल सूरत हाल उसकी हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी वैसे मिसाइल्स मौजूद नहीं हैं। और वो जो जितने भी उनकी अगर हम बात करें कि वो मिसाइल जो हैं वो कितने केपेबल हैं, तो वो इतने केपेबल हैं कि वो इजराइल के साथ मिडल ईस्ट को भी तबाह कर सकते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जो है वो ये समझ गए थे, सदर ट्रंप, कि अब वाकई मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या फिर ये भी उनका कोई हरबा है कि वो दोबारा से इजराइल को आर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए वो एक वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले से भी वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद थे, तो उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई पर जो हमला किया और उनकी शहादत सामने आई। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट के हल्के हैं वो ये समझते हैं कि इनको सीज फायर का मौका देना, यानी दोबारा से इनको रीआर्म करना, जो स्टॉक इनका खत्म हो गया है उसे दोबारा बढ़ाना, यहाँ पर इनके जो रेडार्स हैं उन्हें दोबारा लेके आना। इसलिए ईरान समझता है कि जब तक हम अमेरिकन जो यहाँ पर मशीनरी है उसको मुकम्मल तबाह ना कर दें, और इनके जो मैंने अभी शराइत जो आपको बयान की थी वो रुक गई। आपने जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर की बात की थी, उनके 2 नुक्ते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। 2 नुक्ते, जिसमें से एक नुक्ता आपने बयान किया, वो भी उसको भी थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। पहला नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि अमेरिका और इसराइल को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना उनको जिन अहदाफ के लिए वो आए थे वो हासिल हुए, और ना ही वो अपनी मिलिट्री के बल पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके, बल्कि बरअक्स ईरान ने जितने उनके वार थे उनको सख्त तरीन उसके जवाबात दिए। पहला नुक्ता उनको ये था कि इसराइल और अमेरिका इज्जत से अपनी यहाँ पर जो है डिफीट को तस्लीम करें और निकल जाएं इस ग्राउंड से और जंग को खत्म करें। दूसरा नुक्ता उन्होंने बयान किया, अगर न किया जाए तो फिर यह होगा कि ईरान ने अभी तक अपने 10 से 12 साल का जो मिसाइल स्टॉक है वो सील्ड पैक है, उसको हाथ ही नहीं लगाया है। उससे पीछे के जो मिसाइल हैं उनको ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। देखें, इसराइल कहता है कि ईरान महीने में 300 से 500 की प्रोडक्शन करता है मिसाइल्स की, और ईरानियंस ये कहते हैं कि हम पिछले 20-25 साल से मुसलसल मिसाइल्स बना रहे हैं, हमारा एक लम्हे का वक्फा मिसाइल प्रोडक्शन में नहीं आया, क्योंकि हमने अपने आप को लास्ट वॉर विद अमेरिका तैयार किया था। अब आप अंदाजा लगाइए, आप 300 का फिगर रखिए, 12 महीने से मल्टीप्लाई कीजिए, एक साल में 3600 मिसाइल, तो 10 सालों में कम से कम
36,000 मिसाइल और 20 सालों में 72,000 मिसाइल। अब मैं आपको कैफियत नहीं बता रहा हूं, जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कितने एडवांस 10 साल के बाद जितने मिसाइल बने हैं वो सारे लेटेस्ट और एडवांस मिसाइल बने हैं जिनकी रेंज, अच्छा अब उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान लड़ना चाहे तो इसराइल से लेकर कतर तक का जो ये गल्फ का एरिया है इसको एक बार नहीं कई बार मिसाइलों से हिट करके खत्म कर सकता है। दूसरा अहम नुक्ता जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये खबर कहीं पर ब्रेक नहीं हुई है, जो मुझ तक पहुंची, अगर ये खबर ठीक है तो फिर ये वाकई जिलजिला है जो ईरान के पिछले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे हाजीजादा शहीद, उन्होंने ये जुमला कहा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि जो जमीन पर पड़ेंगे तो न्यूक्लियर वेपन जितनी डिस्ट्रक्शन करेंगे। और अभी मुझे एक खबर सुनने को मिली, शायद ये किसी मीडिया पर ब्रेक नहीं हुई है, कि एक नया मिसाइल जो ईरान अनकरीब लॉन्च करेगा जिससे ट्रंप को सरप्राइज करेगा, 6 टन का उसका वॉर हेड है, 6,000 किलो बारूद वो लेकर जा सकता है किसी भी मकाम पर। अगर ये बात हकीकत है तो आपने देखा हैफा के ऊपर, सॉरी डेमोना के ऊपर जो इन्होंने मिसाइल मारे, 2 मिसाइल थे नीम टन के, 500 किलोग्राम का वॉरहेड था उनका, उन 2 मिसाइल्स ने पूरे उस एरिया को कोलैप्स कर दिया, खत्म हो गया। अगर 6,000 किलो मतलब 6 टन का 6,000 किलो वॉरहेड वाला मिसाइल अगर किसी इलाके में पड़ेगा तो वो आधे शहर को खा जाएगा। तो ये एक ऐसी खबर है कि अगर ये वाकई सच साबित हुई तो अमेरिका और ईरान को शायद तस्लीम होने, अमेरिका और इसराइल को शायद तस्लीम होने में ज्यादा वक्त नहीं पड़ेगा, बजाय ईरान के अमेरिका और इसराइल तस्लीम होंगे बहुत जल्दी।